आज की फाइनल मैच के साथ इस टूर्नामेंट का हमने समापन किया है और बहुत ही सफल समापन हुआ है अभी तक हमने देखा। और काफी दर्शक, सिर्फ दोड़िया समाज की ही नहीं बात करते हैं हम, यहाँ पर अन्य भी बहुत सारे समाज से लोग आए थे। बहुत कुछ इनाम लगाए अन्य समाज के लोगों ने और बहुत बड़ा योगदान दिया है, सहयोग दिया है, अलग अलग तरीके से मदद की है। किसी ने नाम लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन बहुत बड़ा सहयोग मिला है और इस टूर्नामेंट को हमने सफल करके दिखाया है, जिसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है ये हमारी पूरी टीम है, हेल्पिंग ग्रुप कमेटी और दोड़िया समाज क्रिकेट कमेटी ने ये मिलकर पूरा कारवा जो तय किया था, हम वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। बहुत ही सफल तरीके से इस मैच का आयोजन हुआ। सभी हमारे जो भी आगेवान यहाँ पर उपस्थित थे, चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारे दोड़िया समाज के जो भी आगेवान थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। महिला जो सरपंच थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर वंदनाबेन पटेल से लेकर काउंसिलर सुमन भाई पटेल, हितेश भाई पटेल नगर पालिका के काउंसिलर और भी अन्य बहुत सारे मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर और चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही हमारे दोड़िया समाज के सभी युवा यहाँ पर उपस्थित रहे, तो हम तहे दिल से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, बहुत दिल से। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम अगले साल भी आयोजन करें इसी टूर्नामेंट का। ये दोड़िया प्रीमियर लीग सीजन 2 हुई है, हम चाहते हैं कि इसी तरह हम आने वाले 100 साल तक इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आयोजन करके इसको हम खिलाएं। और हम पूरे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, ये सिर्फ दोड़िया समाज क्रिकेट लीग नहीं है, लेकिन ये एक एकता का प्रतीक हम मानते हैं, क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसा मंच है जहां पर सारे समाज को हम आमंत्रित कर सकते हैं। तो हम सारे समाज को आने वाले सालों में भी आमंत्रित करते हैं। आइए आप मैच देखें और बहुत ही एंजॉय करें। जो जीता है टीम, किस प्रकार से उनको प्राइज दिया गया है और कितना का यहाँ पर प्राइज रखा गया था और किस प्रकार से जो जीता है टीम उनका नाम किस प्रकार? फाइनलिस्ट जो विजेता टीम है, सबसे पहले जो विनिंग प्राइज है वो दिवेश भाई डेलकर की ओर से दिया गया था 31,000। उसकी जो प्राइस 31,000 प्राइस थी। और नेक्स्ट जो है दिलीप भाई पटेल मसाट की ओर से इनाम था 21,000। और उसके बाद आज जो 4 सेमीफाइनल की टीम थी उसके लिए भी एक अलग से प्राइज रखा था, वो हरू भाई पटेल देमनी की ओर से मतलब 2 और ट्रॉफी रखी थी, जो कि बाद में रखी गई। लेकिन ये बहुत बड़ा उत्साह जिससे बड़ा चारों 4 टीम को मतलब कुछ ना कुछ घर पे लेकर गए हैं प्राइज, तो वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा मतलब आयोजन बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा। तो फाइनल में जो ट्रॉफी दी गई है वो वीरेश रूपाश्री रितेश रूपाश्री जी की ओर से दी गई है, तो उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। दोड़िया समाज जिस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अगर करती है, समाज के लिए अपने समाज से क्या आशा रखती है कि यहाँ पर जिस प्रकार से तमाम जो लोग आते हैं देखते हैं, एक दूसरे समाज का अगर मैच होता है तो पूरा खचाखच स्टेडियम भर जाता है, तो दोड़िया समाज क्या ऐसा एक्सेप्ट करती है कि पूरा जो समाज है हमारा ऐसे खेल में अपना आगे आए, समाज अपनी आगे आएगी तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भागे मतलब जो होगा वो कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा लोगों के बीच में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेशक हम चाहते थे कि और भी दर्शक आए, अन्य समाज का तो बहुत सहयोग रहा, लेकिन जिस तरह से दोड़िया समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होना चाहिए थे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम दिखे, लेकिन फिर भी मैदान भरा था, अन्य समाज के बहुत सारे लोग आए, दर्शक थे। तो हम आने वाले सालों के लिए दोड़िया समाज और पूरे आदिवासी समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ दोड़िया समाज की ये क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं थी, पूरे आदिवासी समाज को ये मैसेज देंगे कि अन्य आदिवासी सारे समाज के लोग आए, वारली हो, कोकनी हो, हलपति समाज से हो या फिर दादरा नगर हवेली के SC/ST जो भी समाज के लोग हो या फिर अन्य समाज के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से लोग हो, हिंदू समाज से लोग हो या कोई भी समाज के सारे लोग इस टूर्नामेंट में आकर इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। हमने पहले इंटरव्यू में भी ये बताया था कि सारे लोग यहाँ पर उनका वेलकम है और आगे आने वाले समय में भी उनको हम दिल से उनका आमंत्रित करते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। હવે આખો નાતે તમે આમો લગભગ 7 વાગે આઈટા કરું ને ઓલા 3 દિવસે બહુ સરસ તમે આઈખા અને બહુ હાજી ટુર્નામેન્ટ રમાઈડી એ બાને આખા નગર વાળા દોડિયા સમાજ તમે આ બધા હાયદા અને ખૂબ સરસ દોડિયા સમાજના જે પોહા જુવાનિયા હોજા તે લોકો બહુ હાજી ક્રિકેટ રમના આખી બધે આખે નગર વાળા દર્શકે એરી લોકે એરી અને વાહ વાહ કદા અને આજ બી ફાઇનલ ઓલા હાજા રમના કા જાણી કોઈ વાત નહીં મેરે અને તમે આખા તો આવતે વર્ષે બી ખૂબ હાજે રીતના યાથી ધૂમધામથી દોડિયા સમાજ ક્રિકેટ રમાડે આહા એ બધા આગેવાન બી હોય જા દોહરા નાય આવના તે બી આવી
એ સમયે આપણું મોહનભાઈ દેલકરા બી યાદ કરું જરા, તો બી આપણા આદિવાસીઓ જબરદસ્ત નેતા હતો, એટલે ત્યાં બી વીરાવાય નામે રે તો બી ધોળીએ જતો. એની એમપી બી આપો ધોળી જ ચૂંટેલી આવે, પણ કોઈ કારણસર નહીં આવની. નેક્સ્ટ ટાઈમ ત્યાં બી લાવું. અને ધોળિયા સમાજ આખે નગર હવેલીમાં ખૂબ આગળ વધે. હતે આપણે આમાંથી ચૂંટાયેલા એટલે દરેક સમાજ પર નહીં જવાય, પણ દરેક સમાજ પોતપોતે થોડા સમાજ કેવી રીતના આગળ વધે તાની કોશિશ કરે તો ધોળિયા બી કજે પાછળ રહે. એટલે ધોળિયા સમાજ બી આખે નગર હવેલીમાં દરેક ક્ષેત્રમાં, એ ચાહે નોકરીમાં આવે, દૂસરી કામમાં આવે, તો દરેક કામમાં તે બી આગળ વધે. ખેલકૂદની વાત આવે તો ક્રિકેટ તો તમે બહુ જબરદસ્ત રમાડી, તેથી મેં આખા દરેક ક્ષેત્રમાં ધોળિયાએ પોહાકી આગળ રહી. અને મેં નવજુવાન આવ્યા તમે ધારા તે કરી શકા, આમ તો આવીને તમારી બહેને સપોર્ટ કરવા હર હંમેશ માટે તૈયાર આવે અને તૈયાર રહું એ તમારા ખાતરી દેમ. અડધે રાતીના બી તમે હાજર આમો રેડી આવું, પણ આગળ તમે ચાલા તમને પાછળ આમો બધા હો જાય. જય બરમદેવ, જય બરમદેવ. પછી દીપક ખૂબ ખૂબ અભિનંદન ધોળિયા સમાજની જે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું, અને એ આયોજનમાં જે ધોળિયા સમાજના બધા જ યુવા ખેલાડીઓ ભાગ લીધો. દરેક યુવા ખેલાડીઓને આપણે બધા જોરદાર તાળીઓથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ. ખાસ કરીને અભિનંદનના પાત્ર તો આ જે ટીમ છે, જે યુવાઓ જે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી આ બધી તૈયારી કરતી આવેલી અને આ રમતગમત આ સ્પર્ધાને ખૂબ જ સફળ બનાવી. હું દરેકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આવતા સમયમાં પણ સમાજ માટે આવા કાર્યક્રમ આપ સૌ કરતા રહેશો એવી અમારા બધા તરફથી આપ સૌની શુભેચ્છા. एक गौरवની વાત का ये एक्चुअली जो मेहनत है ये 4 મહિનાથી ચાલ્યા કરે છે. કમિટી એ વસ્તુ લઈને બધી કે ક્રિકેટનું આયોજન કરવું है અને જે કોઈ વર્ષથી જે ચાલ્યા કરે હતા જાણે અંદર એ વળી ફાઇનલ કરેલા કે રાતે ન રમાડું તો બધા સમય ગળી રહે. અને એ પ્લાનિંગ 4 મહિનાથી ચાલ્યા કરે. ખરેખર એક ગ્રુપ आहे કે જાણે અંદર જે આપા સરળ બહુ લાગે કે 12 તારીખ 13 તારીખ ને 14 તારીખ રોજ રાતે ના આવું ને રમીને નીંદી જાને પતી જાય. એ રીતના નહીં મેરે ખરેખર कमिटी जी मेहनत करे थे ना झीणी झीणी वस्तुओं पर एक एक वस्तु झीणे झीणे डिसीजन लेना, कहीं रीते प्लानिंग करूँ, थोड़ा काकरी मेनू लग जाऊँ, कहीं रीते इन्विटेशन करूँ, ये बहुत लांबी एक प्रक्रिया रही है. का ये प्रसंग અને જે કમિટી અને જે ટુર્નામેન્ટ જે સક્સેસ થયો તાણા પડદાએ પાછળ જે કામ કરવા વાળા હતો ને તે ફ્રન્ટ પેજ પર આવના નહીં મળે કે દેખાય નહીં મળે. પણ કણિક ને કણિક તાણી जी मेहनत होती ती भी आनी अंदर एक प्लस पॉइंट है कि उला मोटे टूर्नामेंट सफल विना प्लस खास કરીને જે કુરાગા સુપર કિંગ્સ ની જે ટીમ જે શરૂઆતથી મહેનત કરે આવની મેં એમ જ આખ્યા કર્યો હતો કે ટ્રોફી ઓલી મોટી है કે થવું कहाँ પણ એક આગળ લાગના का एक એ રીતે ઓનરશિપ બી વસ્તુ અલગ અને મેનેજમેન્ટ બી વસ્તુ અલગ જે બે વસ્તુ અનુભવ મેં બે ત્રણ રીતે કરત આવના है. આજની શરૂઆતની એક મેચ હતી, પહોંચી નહીં શક લોકોના લાઈવ જે ટેલિકાસ્ટ જે હતા જયંતિભાઈની મહેનતથી લગભગ ખરેખર મેં તે સમયમાં યાદ આવે દીપક માગે હતો કે લાઈવની બી સુવિધા હા તો માં એક બહુ કન્વિનિયન્ટ હતો મને સારું કે તી મેચ લગ મેં પહોંચી નહીં શકને પણ મેં લાઈવ એને દરેક પહોંચી ગયો. હા ખરેખર જાણે સારું દરેક આપણા જિલ્લા બી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અને આગેવાનો જોઈ આવીને જે કોર્ડિનેટ કરતા મહેનત કરી अलग अलग क्षेत्र फाइनांस रही का पी कहीं ट्रॉफी रही का पी कोई भी क्षेत्र में घनी बड़ी मेहनत आगे आવીને કરી રહી હતી. સૌનો બી મેં આભાર માને. ખરેખર એજ ટીમ ઓનર મેં પણ એટલે મેં પોતાના થોડા કમિટી મેમ્બર જેવું માને નહીં કે પડદાએ પાછળ થોડા રહીને કામ કરવાનું પસંદ આવે મને તે હિસાબે મેં ચાલ્યા કરે થઈ. ધોળિયા સમાજની જે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ જે રમાડવામાં અમને અને આજે તેમાં જે ફાઇનલ જે રમાઈ તેમાં જે મનોરંજન જે જરના બધા આ ધોળિયા સમાજના જો આગેવાન બધા હતા અને લીડરશીપમાં એ મનોરંજન પૂરી આપણી જે બધા પબ્લિક જે અમને લે પણ માં આપણા દાદરા નગર હવેલીમાં લગભગ આપણા 20 થી વધારે 20-30 વર્ષથી નેતૃત્વ ધોળિયા સમાજ સંભાળે તે એ આપણે ત્યાં થોડા પબ્લિક આજ ઓછી આવે. આજ આપણે અહીં ગ્રાઉન્ડ ભરાઈ જવા જોઈએ હતા ધોળિયા સમાજ ને એમ આપણે ધોળિયા સમાજ પર પાવર હતો પણ આપણી થોડી કામ ઘણી
त्यानंतर खामी तुम्हाला कमिटी मेंबर लोक खूप मेहनत करती बरं जागृती कथा ने समाज प्रत्येक तुम्ही जी समाज આપણો આગળ આવું ને તે પ્રત્યે तुम्ही जी પણ જાગૃતિ લાવનાર મહેનત કરતી તો આજુ सीजन 2 आहे सीजन 3 માં યાથી ભવ્ય રમોત્સવ આ રમાય આ તમે આયોજન રાખજો ખૂબ જ મજબૂત દાદરા નગર હવેલીમાં ધોળિયા સમાજ તો પાવર આખા નગર દેખાવો જોઈએ સંગઠન બનવા જોઈએ એ બદલ આજે આમ જે ઉમરે વચ્ચે જે કાંઈ બે શબ્દ બોલવાના જે મોકો જળનો ધોળિયા સમાજ વતી તે બદલ બધાએ કમિટી મેમ્બરનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 3 દિવસ નતું પણ આજે લાસ્ટ દિવસ પર બી અમે જોયું જે લાસ્ટ હોય ને જે છેલ્લું ફાઇનલ એમાં થોડો જોવામાં મજા આવે એટલે પબ્લિક પણ વધારે આવે છે એમાં આપણને ખબર પડે કે કોણ જીતશે અને કોણ હારશે એમ તે પ્રમાણે આપણને ખબર પડે પણ ધોળિયાઓએ બતાવી દીધું કે ખૂબ જ સારું રમ્યા અને બધા જ ખેલાડીનો એટલો સહકાર હતો ને કે બીજાને રમવામાં બી થોડો ઉત્સાહ આવે અને આ જ રીતે આવતા વર્ષે બી રમાય ને આના આગલા વર્ષે પણ રમાય એવું શુભકામના બી આપું અને મારી એક ઈચ્છા કે લેડીઝમાં બી આ પ્રમાણે થોડું આયોજન થાય લેડીઝ માટે બી ધોળિયા સમાજ માટે તો થોડો લેડીઝમાં બી ઉત્સાહ વધશે એ રીતે હું આશા રાખું છું બધાને અને હવે પછી પણ રમવામાં આવે એવું શુભકામના બી આપું મને ધોળિયા સમાજમાંથી માજી બોલવાનો મોકો દીધો है फर्स्ट दी भी मैं बोलने लो आज भी बोलने था खरेखर पहला ते मैंने एक कमिटी आभार मानवा જોઈએ એ સ્ટેજ પર આમાં બહાયડા બધી વ્યવસ્થા કરેલા तुम्ही જે જહેમત ઉઠાવી आहे રમેશભાઈ બે એકા સુમનભાઈ એકા દીપકભાઈ એકા માધુભાઈ એકા બેન્યા એકા જયંતિભાઈ એકા તો હા ખરેખર જયંતિભાઈની વાતમાં મેં પોતે બી સહમત आहे એમાં કંઈક આમું પાછળ પડના હા લાગે ખરેખર બધા ધોળિયા સમાજ આવલાગ કદાચ ઈચ્છા બી રાખી થતા આવી કોઈ દુહરે કારણસર કદાચ કોઈ ના આવે પણ આવતી વખત જ્યારે આયોજનની વ્યવસ્થા ગોઠવાય તો આપણી તરફથી બધી કમિટીએ તો મહેનત કરી જાય કમિટીએ કોઈ વાંક ના મળે એમાં આપણે તરફથી બી આપું બી પોતે એમાં એ કમિટી સિવાય આપું બી આપણી એક દૂરી જવાબદારી લઈને આગળથી આપું બી તૈયારી રાખું તો બિલકુલ જયંતિભાઈની વાતમાં મેં પોતે સહમત आहे કે આવતે દિહામાં હા જે આયોજન વે રમતના વે કે દુહરા બી કોઈ સમાજને લગતા તો તેમાં બધા જ ધોળિયા સમાજ વતી બધા જ મહેનત કરી તે બિલકુલ જયંતિભાઈ જે આખા જે કમી દેખાય નહીં એ ભવિષ્યમાં કમી ના દેખાય મને માને અને આજને જે હે દરેક ટીમે મને તરફથી ધોળિયા સમાજ વતી રમના है कोणी हारना नाही कोणी વધારે જીતના નહીં આપણી ધોળિયા સમાજ એક આજ જીતું લાગ આગળ વધનો है એ બાબતે બધા મને તરફથી શુભકામનાઓ છે બોલવાના ખૂબ લાંબા બી आहे પણ બધી જ ટાઈમ એ રહે રમેશભાઈ કરતા બેન લોકો આપણે કરતા વધારે કામ આવે સવારે ઉઠીને બધાની જવાબદારી લેતા હોય આજને જે બધા શુભકામના સિવાય દોરા કાંઈ ના બોલી શકે જય હિન્દ જય ભારત અને જય ધોળિયા સમાજ જય બરમદેવ.